Shit. ओंकार सर नेटवर्क कनेक्शन एरर म्हणते. अरे यार नेटवर्क एरर. रेकॉर्ड होतंय का? पण मी रेकॉर्डिंग सुरू केलं होतं. गुड मॉर्निंग स्टुडंट. रोहित, ऋषिकेश, स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? स्क्रीन नाही दिसत आहे. वेट. पीपीटी दिसते तुम्हाला? ओके ओके ठीक आहे. ओके, so very good morning. So to okay, so today's session is all about service marketing. 304 सर्व्हिस मार्केटिंग तुमचा स्पेशलायझेशनचा सब्जेक्ट आहे. 100 मार्क्स आहेत या सब्जेक्ट्सला. ठीक आहे. सो आज आपण याचा टोटल सिलेबस काय आहे ते आपण चेक करूया. लास्टला तुम्हाला होता मार्केटिंग रिसर्च, बरोबर. माझ्याकडे यावेळेस आहे तुमचा सर्व्हिस मार्केटिंग. आय होप तुम्ही मार्केटिंग रिसर्चचे सगळे लेक्चर्स अटेंड केले असतील. ओके, सो फर्स्ट आहे मार्केटिंग सर्व्हिसेस. सो त्यातला पहिला जो टॉपिक आहे आपला तो आहे सर्व्हिस मार्केटिंग. ठीक आहे. In service marketing, we have to deeply study or understand an insight into emerging sector of an economy, then the role of processes, then people and physical evidence in service marketing, then managing consumer behavior and service quality. Next is segmentation, targeting and positioning of services in modern era. And next is marketing of services, new paradigm and perspective. तर हा आपला पहिला टॉपिक असेल. आणि हे जे खालचे आहेत रोल ऑफ प्रोसेस, मॅनेजिंग कन्झ्युमर, हे त्याचे सब पॉईंट आहेत किंवा कॉम्पोनंट आहेत. ठीक आहे. So first one is services marketing and insight into emerging sector of an economy. याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं इंट्रोडक्शन, the nature and definition of a services, then difference between good and services, then services continuum key. Next is classification of services, services characteristic, traditional element of a service mix and need of extended. Then marketing mix element in services. Then need to study the service marketing. In this, we have to learn about evaluation of a services as a value. Then its contributor services sector beyond 2020 in Indian Asia and global perspective. Our second topic is role of processes, people, physical evidence in service marketing. So these are marketing mix. In this, we have to learn process in service system, then service system and importance of processing in this service system. The next is service blueprint, the mapping and the processes, then horizontally and vertically, variety in service process and value addition in process. Then the next is people. The second marketing mix component is people.
In this, we have to learn the key to a service marketing, then people dimension in service marketing and service encounter. The next is contact and low contact services, then emotions in services, situations, service profit chain, and service culture, physical. In next one is evidence. In evidence, we have to learn about contribution of a physical evidence to the service, understanding and managing the physical evidence in service marketing. Okay. And the next topic is managing consumer behavior and service quality. In this, we have to learn about consumer and organizational behavior in services, understanding our customers and collaborator in services. Next is stages of services, consumption services quality, level and dimension services quality model, then model and critical incident model, managing demand and capacity constraint, and understanding the whole model in service marketing. Then next in demand and pattern, strategies for machine and adjusting capacity and demand services recovery in service recovery. The next one is process, the impact of a service failure, nature of a complaining behavior, and its complaining resolutions. Second last topic is segmentation, targeting, positioning of services in modern era. In this, we have to learn about base of segmentation of services, then selecting, then target market and approaches, techniques of positioning services, managing of relationship in services. In marketing services, marketing in positioning services, we have to learn managing of relationship in services, different marketing mix, and service marketing triangle, the current customer retention and customer lifeline value. In service marketing, we also learn about the deeply in strategies for a small and medium entrepreneur, its impact, its challenges, its objective, its features. Okay, and the next is and the last topic of in marketing services is marketing of services, the new paradigm and perspectives. In this, we have to learn customer as a center of attention, services as a key differentiator, new services opportunities, emergence of this services marketing. Then work from home, automation, new technology in services, service marketing and opportunities in India. The next is application of a service marketing, marketing in tourism, retail, hospitality, airline, telecom, IT, and sports sector. Then entertainment, logistics, healthcare sector, event management services, and bank and financial sector. So these are your syllabus for service marketing. पाच टॉपिक आहेत. प्रत्येक टॉपिकमध्ये मार्केटिंग मिक्स आणि त्याच्याशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. आता जे कोणी मार्केटिंगचे स्टुडंट आहे त्यांना लास्ट सेमला किंवा लास्ट इयरला मार्केटिंग रिसर्च म्हणून सब्जेक्ट होता. ठीक आहे, तर त्याच्यामधलेही काही थोडेफार पॉईंट, सगळेच नाही, थोडेफार पॉईंट आपण डिस्कस करणार आहोत याच्यामध्ये, जे थोडेसे इम्पॉर्टंट असेल. ठीक आहे. सो फर्स्ट टॉपिक आहे सर्व्हिस मार्केटिंग अँड इन्साइट इंटू इमर्जिंग सेक्टर इन इकॉनॉमी. ओके, सो आपला ओके आपला सब्जेक्ट आहे सर्व्हिस मार्केटिंग. Any one of you please tell me what is meant by services? Anyone? रोहित, ऋषिकेश, राम, कोणी सांगू शकते का सर्व्हिसेस म्हणजे काय असतं? मराठी सांगितलं तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम.
माझा आवाज येतोय ना तुम्हा तिघांना? Okay, okay, no issue. So, what is meant by services? So, a service is in an act or a performance that one party can offer to another that essentially intangible. Yes, Ram? Ram? Am I audible? Okay. So, okay, what is meant by services? So, a services is an act or a performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result to in ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. It means a services. So services म्हणजे काय? A services in act or a performance that one party can offer to another party and essentially intangible and does not result in a ownership and anything to it. It's nothing but the services. Okay. और आणि जर थोडक्यात सांगायचं झालं तर सर्व्हिसेस म्हणजे काय, तर सर्व्हिसेस आर डीडेड प्रोसेसेस अँड परफॉर्मन्स. म्हणजे डीड, प्रोसेस आणि परफॉर्मन्स म्हणजे सर्व्हिस. So there are some characteristic of services. Okay, so there are different economic activity which are not directly involved in agriculture, mining or manufacturing industry. It helps to using the material, skill, labor, entertainment, advising, and training, etc. services. The services mainly deliver the human value, and they are different from one to another. Okay, so there are some characteristic of services. So there are four characteristics of services. So first is its intangibility, means it's intangible in nature. Then next is inseparability. Then third one is variability, and fourth one is perishability. So there are four characteristics of services. First one is intangibility, second one is separatability, third one is variability, and fourth one is perishability. So what is meant by intangibility? So intangibility means the first unique characteristic of services is intangibility. It is not possible to touch, see, taste, smell, hear, or even feel the services. ओके. सो इंटँजिबिलिटी म्हणजे काय, तर सर्व्हिसेस या इंटँजिबल असतात. म्हणजे सर्व्हिसेसला आपण टच करू शकत नाहीये, बघू शकत नाहीये, त्यांचा कुठल्याही प्रकारचा वास नसतो. इवन त्या फील सुद्धा केल्या जाऊ शकत नाही. ते आपल्याला कधी कळतात, जेव्हा ऍक्च्युली आपण त्या ब्रॉड करतो. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला देते. इफ पर्सन मे नॉट एक्सपिरियन्स द जॉय ऑफ लिव्हिंग इन अ 5 स्टार होटेल अनलेस अँड अंटिल दे स्टे देअर. म्हणजे जर तुम्हाला 5 स्टार हॉटेलमध्ये तुम्हाला जर राहायचं आहे किंवा तुम्ही जर कधीच राहिला नाही 5 स्टार हॉटेलमध्ये, तर 5 स्टार हॉटेलमध्ये असणाऱ्या सर्व्हिसेस काय असतात किंवा तिथले इटिकेट्स काय असतात, तिथल्या मॅनर्स काय असतात, तिथं गेल्यानंतर जे लोक म्हणतात की आम्ही खूप एन्जॉय केलं, तर बाबा तू एन्जॉय केलं म्हणजे नक्की काय केलं, तर तिथल्या सर्व्हिसेस त्यांना आवडल्या असतात. तिथं ज्या फॅसिलिटी अवेलेबल असतात त्यांच्यासाठी, त्या पर्टिक्युलर कस्टमरसाठी, त्या त्यांना आवडलेल्या असतात, त्या एन्जॉय करत असतात. त्या सर्व्हिसेस ह्या इंटँजिबल असतात. ठीक आहे, ते त्यांना दिसत नसतात किंवा ते त्यांना ऐकू शकत नसतात, पण त्या फील करू शकतात. आणि हे ते केव्हा फील करू शकतात, जेव्हा ते ऍक्च्युअली त्या सर्व्हिसेस बॉट करतात. ओके, so that's why our first characteristic of services are intangible in nature. Okay. Our second characteristic of services is inseparability. It is the next distinctive characteristic of services, which is referred as immediacy of by some professional and inseparability with reference to services having a two type. So सेपरेटॅबिलिटीचे दोन पार्ट आहेत. फर्स्ट आहे तो प्रोडक्शन ऑफ अ सर्व्हिसेस विथ कन्झम्पन्स, अँड सेकंड आहे सर्व्हिसेस फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल हू ओन द ॲबिलिटी टू एक्झिक्यूट द सर्व्हिसेस. सो प्रोडक्शन आणि कन्झम्पशन ऑफ सर्व्हिसेस इज सायमल्टेनियसली प्रोसेस आहे, बिकॉज सर्व्हिसेस आर प्रोड्यूस ओनली इन द प्रेझेन्स ऑफ consumers, and this characteristics is not exhibit by physical good as they do not require any consumer for their productions. ठीक है, they are produced, stored and distributed.
The next is marketing implications. The consumer and a mean of production of a services in inseparable from each other. For the benefits of services, there should be the interaction between the consumer and the producer as a mutual convenience, place, and time. So the services provider can pass the service benefit directly to their consumers. So there are various marketing implications for particular these characteristics. So unlike other products which are firstly produced and then it's sold, the services are first sold and then produced, and simultaneously they get consumed. Okay. Further that the method of process of production for the particular product has little and no more important for this particular consumer. It's nothing but the inseparability. The third characteristics of services is variability. Okay. Services can also enjoy the characteristics of variability. Each service is exclusive and one time generated, offered, and consumed. It can never be exactly done in the same manner as earlier one. This is because of reason that the condition, location, point in a time and allocation of resources. Okay, so there are some reason for such service variability. So first reason is the services cannot be separated from the provider, so it lead to unevenness. This unevenness automatically arrive in the work and depend on the person who is executing the services. Then the second is services are greatly involved in the people, and anything which involved in the people is certainly variable. This type of people who provide the services often decide and categorization of the services like skill service, unskilled service, then complete service, specialized service, etc. Okay, and the third reason is services are affected by the time and the place where the service is being provided. Okay, so there are three reasons. Uh, because of that, the services become variable or services having the variability. सो सर्व्हिसेस या डिफरंट असतात किंवा त्यांच्यामध्ये व्हरायटी असते. तर का व्हरायटी असते तर त्याचे 3 रिझन सांगितलेले आहे. फर्स्ट रिझन हे आहे की सर्व्हिसेस अफेक्टेड बाय द टाइम अँड द प्लेस. तुम्ही कुठल्या प्रकारच्या सर्व्हिसेस आहे ते कधी तुम्ही देणार आहे त्या टाइम आणि त्या प्लेसवर त्या सर्व्हिसेस डिपेंड असतात. सेकंड इज द इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. तुम्ही कुठल्या प्रकारची सर्व्हिस लोकांना प्रोव्हाइड करताय. जर त्याची डिमांड असेल त्या सर्व्हिसची हाय, तर त्या सर्व्हिस अप्लाय करतील किंवा त्या सर्व्हिस विकत घेतील. सो ठीक आहे. सो सेकंड वन इज डिमांड ऑफ सर्व्हिसेस और इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ द पीपल. थर्ड अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट, सर्व्हिस कॅनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोव्हायडर. ओके, सो दॅट्स वाय त्या अनइव्हननेस जो असतो त्या सर्व्हिसेसचा तो प्रत्येक वेळेत होत असतो आणि हा अनइव्हननेस हा डिपेंड असतो जो कोणी पर्सन आहे किंवा जो कोणी प्रोव्हायडर आहे त्याच्यावर. सो त्याच्यामुळे आपल्या सर्व्हिसेस या व्हेरिएबल असतात. ओके, सो देर आर दीज 3 रिझन ऑफ सर्व्हिसेस व्हेरिएबिलिटी. So next characteristics of services is perishability. Okay, the service are perishable and they cannot be preserved. ज्या काही सर्व्हिसेस आपण बघतो मग त्या कुठल्याही सेक्टर मधल्या असू दे त्या पेरिशेबल इन नेचर असतात. त्या आपण प्रिझर्व करू शकत नाहीये. फॉर एक्झाम्पल मी देते तुम्हाला. सम हॉटेल्स अँड गेस्ट हाऊसेस चार्जेस देअर कन्झ्युमर फॉर मिस बुकिंग. Okay, because of the services value occur only at that point of time. In case the demand of a services is stable, the perishability does not pose any problem to it. In contrast to the situation when demand varies. ओके, सो एक एक्झाम्पल आहे. जर तुम्ही कुठल्याही हॉटेलमध्ये गेस्ट हाऊसमध्ये गेला, ठीक आहे, सो देर आर कस्टमर फॉर मिस बुकिंग. जर कोणी कस्टमर असेल, जर त्यांनी बुकिंग केलेलं आहे एखाद्या हॉटेलमध्ये, ठीक आहे, आणि त्यांना जर ती रूम अवेलेबल नाही झाली बिकॉज ड्यू टू सम एक्स वाय रिझन ते त्यांना बुकिंग कॅन्सल करावं लागलं, तर त्याचे कॅन्सलेशन चार्जेस असतात. म्हणजे हे काय झालं, ती जी सर्व्हिस आहे ते पेरिशेबल इन नेचर आहे. ते जे कोणी हॉटेलचे इन्चार्ज आहेत ते त्यांच्या कस्टमर्सला ती सॅटिस्फाईड नाही करू शकले, ती सर्व्हिस त्यांना नाही प्रोव्हाइड करू शकले.
ओके. इट मीन्स की ती सर्व्हिस इन पेरिशेबल नेचर आहे आणि ती सर्व्हिस ही व्हॅरीज करते प्रत्येक कन्झ्युमरवर, कारण प्रत्येक कन्झ्युमरची डिमांड वेगळी असते, त्यामुळे त्यांना देण्यात येणारी जी सर्व्हिस आहे ती सुद्धा डिफरंट असते आणि आपण ह्या काही सर्व्हिसेस आहे प्रिझर्व करू शकत नाही. Second example is marriage lawn and banquet hall own much more equipments and facility during the wedding season than during the rest of the year. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर लग्नाच्या सीझनमध्ये कुठलेही बँक्वेट हॉल्स असतील किंवा लॉन्स असतील त्याच्यामध्ये बरेचसे इक्विपमेंट असतात तुम्हाला लागणारे, म्हणजे तुमची जशी पर्सनची डिमांड असते त्यानुसार ते सगळं डेकोरेशन वगैरे करत असतात. पण जर लग्नाचा सीझन नसेल किंवा कुठलीही पार्टीज वगैरे नसेल, काहीच नसेल, तर त्यावेळेस जर तुम्ही त्या हॉल बघितले तर ते तसेच असतात, म्हणजे त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचं फंक्शन्स होत नाही, काहीच होत नाही. का होत नाही? कारण त्याच्यात डिमांड नसते त्यावेळेस सर्व्हिसेसची. ओके. सो सर्व्हिसेस या अशा गोष्टी आहेत ज्या डिमांड आणि सप्लायवर चाललेल्या असतात. जर कन्झ्युमरनं किंवा कस्टमरनं डिमांड केली पर्टिक्युलर सर्व्हिसची तर ते त्यांना प्रोव्हाइड करतात. ओके. आणि ते इंटँजेबल इन नेचर असतात, जसं आपण फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलेलं आहे त्याचं. आणि त्या प्रिझर्व सुद्धा करता येत नाहीत. सो दीज आर 4 characteristics of services. पहिलं होतं सर्व्हिसेस आर इंटँजेबल नेचर. सेकंड इज सर्व्हिसेस आर इनसेपरेबल. ओके. थर्ड इज सर्व्हिस आर व्हेरिएबिलिटी अँड फोर्थ इज इट्स इन पेरिशेबल इन नेचर. आय होप तुम्हाला हे 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व्हिसेस या समजले असतील. काही इश्यू आहेत, काही समजलं नाही आतापर्यंत? ओके. सो नेक्स्ट देर आर सम अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व्हिसेस. म्हणजे ह्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या पर्टिक्युलर सर्व्हिसेसबद्दल आहे, ज्या इम्पॉर्टंट आहेत. आणि काही ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सर्व्हिसेसच्या त्या त्याच्या सर्व्हिस प्रोव्हाइडिंगवर डिपेंड आहेत. त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघूयात किंवा त्याचे आपण फीचर्स सुद्धा म्हणू शकतो ते बघूयात. सो फर्स्ट इज ओनरशिप, देन सेकंड इज परफॉर्मन्स, then simultaneously performance, then quality measurement, then nature of demand, then participation of a consumer and people oriented. Okay. So त्यातली first आहे ownership. So what is meant by ownership? The marketing of services can be performed in slightly different manner due to its ownership. The product can be shifted from one location to another along with the transfer of ownership, which facility our reselling of a good by the buyer. This phenomena is not present in the case of services. The service provide only an access to a user. For example of this ownership is a customer can utilize the services of a healthcare, gymnasium, PlayStation or hotel, but the actual ownership rests with the service provider and it not transferable. Okay. And second characteristic is performance. The service can be performed unlike the goods which are manufactured. Sometimes the services do not include the production and the manufacturing of the physical product. Then third one is simultaneous performance. So there is a no method by which services can be delivered to a customer or a user. Channel of distribution cannot be employed for the movement of services. In order to receive the benefits of a services, it necessary the both service provider and the service user can be present at a one time in a one place. Okay. This can be stated that the service can be offered to a limited geographical location. आता सर्व्हिसेस या सायमल्टेनियसली असतात. जर तुम्हाला एखादी सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची असेल तर बऱ्याचदा होतं. आता मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगते. आता आपण हे जे काही ऑनलाईन फूड ऑर्डर करतो, मग ते स्विगी असेल, झोमॅटो असेल, जर तुम्ही त्यांचं लोकेशन बघितलं तर तुम्ही ज्या लोकेशनमध्ये राहताय ते तेवढ्याच लोकेशनमधले हॉटेल्स तुम्हाला दाखवतील किंवा एक 4 ते 5 किलोमीटर मधली. जर त्याच्यापेक्षा बाहेरचं कुठलं तुम्ही जर ऑर्डर एकदम दाखवत नाही आणि जरी दाखवलं तर ते डिस्टन्स आहे तर तुमच्या घरापासून ते त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर तर ते जर जास्त असेल तर बऱ्याचदा ऑर्डर कॅन्सल होतात. तर का ऑर्डर कॅन्सल होतात? कारण त्याच्यामध्ये सायमल्टेनियस नसतं, त्याच्यामध्ये जे कंटिन्युएशन असतं ते नसतं. ठीक आहे. आणि हीच आपली कॅरेक्टरिस्टिक आहे सर्व्हिसेसची. जर तुम्हाला एखादी सर्व्हिस घ्यायची असेल
तर तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर आणि सर्व्हिस घेणारा म्हणजे आपण कन्झ्युमर यांचं जिओग्राफिकल प्लेस हे एकाच ठिकाणी हवंय, त्यांचं लोकेशन सेम हवंय. जर त्यांचं लोकेशन लांब असेल तर त्याच्यामध्ये लिमिटेशन्स येतात सर्व्हिसेस ऑफर करायला. ओके. Then fourth one is quality measurement. The different kind of parameter are used for the evaluation of a quality of a services, rating and qualifying the buying or services is very difficult. ठीक आहे. तर आपण जे सर्व्हिसेस घेतो त्याचं इव्हॅल्युएशन करणं खूप गरजेचं असतं प्रत्येक वेळेस, पण आपण प्रत्येक वेळेस त्याचं रेटिंग नाही करू शकत. त्या सर्व्हिसेसचं रेटिंग कधी आपण करू, जेव्हा त्या सर्व्हिसेस आपण ॲक्च्युअली बाय करू. ठीक आहे. सो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट की आपल्याला एखादी सर्व्हिस माहिती आहे, आपल्याला 5 स्टार हॉटेल माहिती आहे, पण त्याच्यातलं 5 स्टार हॉटेलमधला एखादा मित्र सांगतोय खूप चांगले म्हणून आपण जाऊन तिथं ते प्रत्येक वेळेस बघत नाही, आपण त्याचा प्रत्येक वेळेस रिव्ह्यू घेत असतो. म्हणजे आपण जे काही रिव्ह्यू घेतो ते व्हर्च्युअली घेतो, आपण ऍक्च्युअली त्या बॉट करतो का, तर नाही करत. इट मीन्स की जर तुम्हाला एखाद्या ठिकाणचं क्वालिटी मेजरमेंट करायचं असेल तर तुम्हाला ऍक्च्युअली त्या सर्व्हिसेस बॉट कराव्या लागतात. ओके. सो हीच आपली फीचर आहे सर्व्हिसेसचं क्वालिटी मेजरमेंट. Then next is the nature of demand. The various elements related to the nature and the level of demand cannot be avoided for services. The nature of service is inconstituent in the most of the instant, especially when in the time of a peak season, which result in unprecedented increase in a demand. The nature of a demand. आता बऱ्याचदा कसं होतं, नेचर ऑफ अ डिमांड. आता सर्व्हिसेसचा हे सगळ्यात महत्त्वाचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की नेचर ऑफ डिमांड. आता तुम्ही जर म्हटला तर रेनी सीझनमध्ये आपण छत्र्या जास्त वापरतो, आपण रेनकोट जास्त वापरतो. ठीक आहे. का वापरतो? बिकॉज इट्स द नेचर ऑफ द डिमांड. आपली डिमांड जिथं जास्त असते, जर डिमांड जास्त असेल तरच सप्लाय आपण करू शकतो, तरच आपण त्यांना सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करू शकतोय. अजून कुठलं बरं एक्झाम्पल देता येईल नेचर ऑफ डिमांड? तुम्ही सांगू शकता का कोणी नेचर ऑफ डिमांडचं एखादं एक्झाम्पल? राम, रोहित, ऋषिकेश. सर्व्हिसेसच्या रिलेटेड सांगा. एक्झॅक्टली. सो इट्स अ नेचर ऑफ डिमांड. ओके. ओके. आणि मला सांग, यांचा परफॉर्मन्स कसा असतो? सायमल्टेनियस असतो का इनसायमल्टेनियस असतो? सी, सायमल्टेनियस म्हणजे कंटिन्युअस, इनसायमल्टेनियस म्हणजे काय? शिट शिट. ओके. आता एक लक्षात घे, ज्या काही डिमांड असतात, आता जसं तू म्हटलास, मी मगाशी एक एक्झाम्पल दिलं, बँक्वेट हॉलचं. बेटा, हां, मी मगाशी एक एक्झाम्पल दिलं तुला, बँक्वेट हॉलचं किंवा जे लग्नाचे हॉल्स असतात त्याच्यात. मला सांग, ज्या वेळेस लग्नाचे सीझन असतात तेव्हाच ते अवेलेबल असतात जास्त करून, बरोबर आहे? इतर वेळेस जर तू गेलास आणि म्हणालास की मला हे हवंय, हां ते देतील, नाही असं नाही, पण त्याच्या सर्व्हिसेस असतील, त्या सर्व्हिसेसमध्ये डिफरन्स असतो. म्हणजे त्या ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्याच्यावर नाही म्हटलं तरी थोडाफार प्रमाणात त्यांना कंट्रोल करावं लागतं. इट मीन्स दे आर नॉट कंटिन्युअस इन प्रोसेस. ठीक आहे. त्यांचा जो काही परफॉर्मन्स आहे तो कंटिन्युअस नसतो. आता आपण जे म्हणतोय की नेचर ऑफ डिमांड, आता छत्र्या, तू हिवाळ्यात छत्र्या वापरशील का, किंवा तू रेनकोट हिवाळ्यात वापरशील का? नाही वापरणार. का नाही वापरणार? बिकॉज जी काही सर्व्हिसेस आहेत त्याला काही प्रमाणात आपल्याकडे लिमिटेशन्स आहेत, किंवा हे सायमल्टेनियसली होणारी प्रोसेस नाहीये. ज्या वेळेस तुला गरज असेल तू त्यावेळेसच त्या सर्व्हिसेस खरेदी करणार, ऐन वेळेस तर करणार नाही ना. आता दिवाळी आहे म्हणूनच आपण दिवे किंवा आकाशकंदील वगैरे घेणार. आपण दसऱ्याच्या वेळेस किंवा त्याच्या आधी रंगपंचमीला आकाशकंदील खरेदी करतो का? नाही करत. का नाही करत? बिकॉज इज नेचर ऑफ अ डिमांड. जशी तुझी डिमांड असेल कस्टमरची तशा त्या सर्व्हिसेस दिल्या जातात. ओके. ऋषिकेश, समजलं का? Okay. So next is a participation of a consumer and people oriented. So next is participation of a consumers, and next is people oriented. So in participation of a consumer, generally it is essential for a consumer to be present at the time of a production of a services, and it not possible to produce it alone.
However, goods do not have this type of limitation. In fact, the presence of both, that is consumer and a service provider, it is necessary during the production of the services. The next is people oriented. The difference the different people are involved in a service creation and delivery. In fact, the effectiveness of any service provider largely depend on a skill of these people. The service provider appointed those employees who have expertise in this field of services being offered by the organization. For example, the automation services is not possible. Does it employ a lot of people, however, of some extent of knowledge, sharing of capturing, and it can be done with the help of knowledge management system. Okay, so these are some कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व्हिसेस. सो आत्ता न्यूली जॉईन झालेले मी सांगते आपण काय काय बघितलंय. सर्व्हिस मार्केटिंगचा आपण पहिल्यांदा पोर्शन बघितलेला आहे, सिलेबस बघितलेला आहे. आपल्याला टोटल 5 टॉपिक्स आहेत. ओके, सर्व्हिस मार्केटिंगमध्ये 100 मार्क्सचा तुमचा सब्जेक्ट्स आहे. टोटल 5 टॉपिक्स आहेत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे सर्व्हिस मार्केटिंग, त्यानंतर रोल प्रोसेसेस, थर्ड वन इज मॅनेजिंग कंझ्युमर बिहेवियर. Then fourth is segmentation, targeting and positioning of these services in different sector. ठीक आहे. आणि फिफ्थ अँड लास्ट वन आहे मार्केटिंग ऑफ सर्व्हिसेस. त्याच्यामध्ये न्यू पॅराडिगम्स आणि त्याचे पर्स्पेक्टिव्ह आहेत. त्याच्यामध्ये आपण शिकलो व्हॉट इज इन बाय सर्व्हिसेस. सर्व्हिसेस म्हणजे काय असतात. द सर्व्हिसेस इज ऍक्ट अँड परफॉर्मन्स that one party can offer to another and it is intangible nature and does not result in ownership of anything. म्हणजे ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्या सर्व्हिसेस इंटँजिबल आहे. इंटँजिबल म्हणजे काय, आपण त्यांना बघू शकत नाही, टच करू शकत नाही, फील करू शकत नाही, आपण त्याचा कुठलाही रिव्ह्यू देऊ शकत नाही जोपर्यंत आपण त्यांना खरेदी करू शकत नाही. ओके, हे नाही, इट्स नथिंग बट द सर्व्हिसेस. सर्व्हिसेस हॅव्हिंग देअर ओन 4 कॅरेक्टरिस्टिक्स. ठीक आहे. मग सर्व्हिसेसच्या काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, तर सर्व्हिसेस ह्या इनसेपरेबल इन नेचर असतात. ठीक आहे. सर्व्हिसेबल या पेरिशेबल असतात, म्हणजे काही ठराविक काळापुरतीच त्या असतात. जर तुमच्या सर्व्हिसेसची डिमांड असेल तसा सप्लाय होणार, जर तुमची त्या सर्व्हिसेसची डिमांड नसेल तर सप्लाय होणार नाही. सो दॅट्स वाय इट्स इज पेरिशेबल इन नेचर. त्यानंतर सर्व्हिसेसमध्ये व्हेरियाबिलिटी असते. डिफरंट टाईपच्या सर्व्हिसेस अवेलेबल असतात, त्यामुळे त्यामध्ये व्हेरियाबिलिटी असते. So third important characteristic of services is variability. Okay, so there are total 4 characteristics of variability. First is intangible in nature, then inseparable in nature, third one is perishable in nature, and fourth one is variability, means variety in nature. Then the characteristics of services कुठल्या आहेत. The services have ownerships, they have continuous performance, they have simultaneous performance, quality measurement, the nature of demand, then participation of a consumer and people oriented. सो आतापर्यंतचा जेवढा पाठ आपण शिकलो त्याच्यामध्ये काही कोणाला प्रॉब्लेम आहे का. रोहित, ऋषिकेश, राम, अजिंक्य, तुला काही प्रॉब्लेम आहे का. आपण आतापर्यंत एवढं बघितलं, तो आता जॉईन झालाय जस्ट. तर कोणाला काही समजलं नसेल. ओके, ठीक आहे. ओके, सो आपण एक अजून एक छोटा पॉइंट घेऊयात, त्यानंतर आपण स्टॉप करूयात. ओके, नेक्स्ट आहे की क्लासिफिकेशन ऑफ अ सर्व्हिसेस. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन 1 आहे बाय मार्केट सेगमेंटेड आणि सेकंड आहे बाय डिग्री ऑफ टँजिबिलिटी. ठीक आहे. टँजिबिलिटी म्हणजे काय, टँजिबल नेचर, ही सर्व्हिसची एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. परत सांगते, टँजिबल इन नेचर म्हणजे तुम्ही त्यांना टच करू शकत नाही, बघू शकत नाही, फील करू शकत नाही, त्यांचा कुठलाही प्रकारचा स्मेल नसतो. सर्व्हिसेस या कशा आहेत हे तेव्हाच कळतील जेव्हा तुम्ही त्या ऍक्च्युअली बॉट करतील. सो दॅट्स वाय सर्व्हिसेस आर टँजिबल इन नेचर. Okay, there are 3 key classification of services. First is market segment, and then in degree of tangibility, and third one is skill of service provider. Fourth one is business orientation, and fifth one is degree of regulations. The first one is by market segmented. At the need and the requirement of a different marketer are not homogeneous. The services are different from a different market segmented. In that, we have 2 types of this services. First is the end consumer services,
and second is business consumer services. In first, end consumer services, the services which are bought by the consumer for a self consumption, it term as a end consumer services. ओके, म्हणजे end term services म्हणजे काय, ज्या सर्व्हिसेस आपण खरेदी करतो बाय द कस्टमर फॉर अ सेल्फ कन्झम्पशन, स्वतःच्या कन्झम्पशनसाठी ज्या काही सर्व्हिसेस बॉट केल्या जातात किंवा खरेदी केल्या जातात त्याला म्हणतात द एंड कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. ओके, फॉर एक्झाम्पल काय, ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्स असतील, बॉडी मसाज प्रॉडक्ट असतील किंवा हेअर कटिंग असेल, हे आपण आपल्यासाठी करतो, आपल्या सेल्फ कन्झम्पशनसाठी घेतो, त्याला म्हणायचं कन्झ्युमर एंड कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. The second is business consumer services. So there are various services which are bought by the organization. It's called as a business consumer services. Okay, म्हणजे बिझनेस कन्झ्युमर सर्व्हिसेस म्हणजे काय, ज्या ऑर्गनायझेशननी बॉट केलेल्या असतात किंवा जे ऑर्गनायझेशन स्वतः बॉट करतं, स्वतः खरेदी करतं, त्याला म्हणतात बिझनेस कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. मग या सर्व्हिसेस कुठल्या आहेत तर बिझनेस टू बिझनेस असेल, B2B बिझनेस सर्व्हिसेस असतील, कन्सल्टन्सी असेल किंवा मार्केटिंग सर्वे असतील, ॲडव्हर्टायझिंग असतील. ओके, सो ह्या ज्या सर्व्हिसेस आहेत त्या आहेत बिझनेस टू कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. ठीक आहे, सो आपला पहिला पॉईंट होता की क्लासिफिकेशन सर्व्हिसेस मधला की मार्केट सेगमेंटेड म्हणजे मार्केटवर डिपेंड असणाऱ्या सर्व्हिसेस. मग त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत, एक आहेत एंड कन्झ्युमर सर्व्हिसेस आणि दुसरा आहे बिझनेस कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. एंड कन्झ्युमर सर्व्हिसेस मध्ये काय येतं की ज्या सर्व्हिसेस आपण स्वतःच्यासाठी खरेदी करतो, ठीक आहे, त्याला म्हणतात द एंड कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. मग त्याच्यामध्ये काय येणार तर ब्युटी केअर प्रॉडक्ट्स येतील, ब्युटी केअर म्हणजे सलून्स वगैरे येतील, हेअर कटिंग सलून्स येतील, बॉडी मसाजचे जे काही शॉप्स असतात ते येईल. ठीक आहे, म्हणजे ज्या सर्व्हिसेस आपण आपल्यासाठी खरेदी करतो, ठीक आहे, त्याला म्हणतात द एंड कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. आणि सेकंड आहे त्याचा पार्ट की बिझनेस कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. आता ज्या सर्व्हिसेस स्वतः एखादी ऑर्गनायझेशन खरेदी करत असेल आणि त्यानंतर आपल्याला देत असेल तर त्याला म्हणतात बिझनेस कन्झ्युमर सर्व्हिसेस. तर त्याच्यामध्ये काय आलं तर B2B सर्व्हिस आलं, कन्सल्टन्सी फर्म आली, ॲडव्हर्टायझिंग एजन्सी आली किंवा जे मार्केटिंग सर्वे होतात ते मार्केटिंग सर्वे आले. ओके, सो हे सगळं आलं मार्केट सेगमेंटमध्ये. ओके, नेक्स्ट आहे द डिग्री ऑफ टँजेबिलिटी. आपण पहिलं पाहिलं की मार्केट सेगमेंटवर डिपेंड असणार आहे, आता सेकंड आपण पाहूया डिग्री ऑफ टँजेबिलिटी. सो डिग्री ऑफ टँजेबिलिटी म्हणजे काय, सो दिस टाइप्स ऑफ सर्व्हिसेस ऑल्सो इन्फ्लुअन्स बाय द डिग्री ऑफ टँजेबिलिटी अँड इट डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ टँजेबिलिटी. त्याच्यामध्ये पहिलं आहे हायली टँजेबल इन नेचर अँड सेकंड इज सर्व्हिसेस कनेक्टेड टू अ टँजेबल गुड अँड थर्ड वन इज हायली इनटँजेबल इन नेचर. सो त्याच्यातलं आपण पहिलं बघूयात की हायली टँजेबल काय असतं डिग्री ऑफ टँजेबिलिटीवर डिपेंड असणाऱ्या सर्व्हिसेसमध्ये. द सर्व्हिसेस इज टर्म ॲज अ हायली टँजेबल when the tangibility of the product offer is included in it. Sometimes the lifespan of such product is limited. For example, a person can take a car on a rent for a specific period of a time. After the completion of this time of period, the customer need to return the car on the services of the provider. ओके, सो टँजेबिलिटी नेचरमध्ये सगळ्यात पहिला आहे की हायली टँजेबल. आता काही सर्व्हिसेस ज्या असतात त्या काही ठराविक पिरियडसाठी आपण खरेदी करतो. फॉर एक्झाम्पल, जर तुम्ही ओला किंवा उबेर किंवा ऑटो रिक्षानं जर जात असाल तर तुम्ही त्या ऑटो रिक्षानं तुम्हाला ज्या डेस्टिनेशनपर्यंत जायचं आहे तुम्ही तिथपर्यंत जाता, त्यांना पैसे देता आणि तुमची जी काही सर्व्हिस आहे त्यांनी प्रोव्हाइड केली ती तिथेच संपते. म्हणजे त्या सर्व्हिसेसला काही ठराविक लाईफ स्पॅन असतं. ओके, आणि त्या तुम्हाला परत खरेदी करता येतात, इथे कंटिन्युअस इन नेचर. पण त्या तुम्ही एकदम बॉट करू शकताय का, नाही करू शकत आहे बॉट. त्या तुम्हाला काही ठराविक काळापर्यंत घ्याव्या लागतात आणि त्याच्यानंतर जर तुम्हाला त्या रिटर्न कराव्या लागतात त्या स्पेसिफिक ऑर्गनायझेशनला. त्याला म्हणतात हायली टँजेबल नेचर. या डिग्री ऑफ हायली टँजेबल मध्ये एक लक्षात ठेवायचं की हायली टँजेबल म्हणजे काय, ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्याचा लाईफ स्पॅन हा कमी असतो आणि त्या तुम्हाला ठराविक काळानंतर रिटर्न कराव्या लागतात, मीन्स ती इनटँजेबल इन नेचर. देन त्याच्यामध्ये सेकंड आहे
सर्व्हिस कनेक्टेड टू अ टँजेबल गुड्स म्हणजे काय? द सम काइंड ऑफ वॉरंटी इज प्रोव्हाइडेड ऑन अ प्रॉडक्ट बाय द बिझनेस ऑर्गनायझेशन इफ अ कंझ्युमर फेसेस if a person sorry some kind of warranty provided on a product by the business organization. If a consumer faces any difficulty with the product, free services are offered to the customer for a limited period of a time. Such free services comes under this service connected to a tangible good category. For example, if a consumer buy a cell phone, the manufacturer provided for the free services for a limited time. एखादी सर्व्हिस तुम्ही खरेदी केली, ओके, आणि ती सर्व्हिस खरेदी केल्यानंतर तुम्हाला काही कॉम्प्लिमेंटरी गोष्टी दिल्या जातात, ठीक आहे, त्याला आपण फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणतो. हं? त्याला त्या सर्व्हिसेसला म्हणतात सर्व्हिस कनेक्टेड टू अ टँजेबल गुड. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर कुठलाही मोबाईल घेतला किंवा सेलफोन घेतला, तर मॅन्युफॅक्चर त्याच्यावर तुम्हाला काही फ्री सर्व्हिसेस ऑफर करतो लिमिटेड टाईमसाठी. जर हा खराब झाला तर तुम्हाला मॅडम एवढ्या एवढ्या दिवसात हा बदलून मिळेल. बऱ्याचदा फोनचंही असं असतं, किंवा कुठलीही वस्तू घ्या, तुम्ही घरातली इस्त्री घेतली, कुठल्याही वस्तू जरी असला तर त्याच्यावर एक ठराविक पिरियड असतो, तुम्ही त्याला गॅरंटी किंवा वॉरंटी असं म्हणता. ओके, सो त्या गॅरंटी आणि वॉरंटी म्हणजे काय, तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सर्व्हिसेस कनेक्टेड टू अ टँजिबल गुडच्या अंडर येतात. त्या तुम्ही यूज करू शकता त्या सर्व्हिसेस, आणि त्या सर्व्हिसेसवर एक लिमिटेड टाइम दिला जातो तुमच्याकडे. तुम्हाला त्या सर्व्हिसेस तुम्हाला रिटर्न कराव्या लागत नाही, बिकॉज त्यांची टँजिबिलिटी कमी असते. त्या सर्व्हिसेस जर तुम्ही खरेदी केल्या असतील तर तुम्ही त्या वापरू शकताय, आणि ठराविक पिरियडपर्यंत जे कोणी प्रोव्हायडर आहे तो तुम्हाला एक कन्सेशन देतो की या 1 वर्षभर जर तुम्ही वापरा मॅडम, 1 वर्षापर्यंत जर काही प्रॉब्लेम आला तर आम्ही तुम्हाला त्या चेंज करून देऊ. ठीक आहे. सो काही ठराविक लाईफ स्पॅनपर्यंत किंवा एक टाईम पिरियडपर्यंत तुमच्याकडे त्या दिल्या जातात, त्या सर्व्हिसेस अवेलेबल असतात. त्याला म्हणायचं सर्व्हिस कनेक्टेड टू अ टँजिबल गुड्स. Then the next is highly intangible. What is in the highly intangible nature? In these types of services, no physical product is offered to a consumer. For example, in yoga center, the customer does not get any product apart from yoga exercise. Okay, so the customer can feel the relaxing environment in the culture, but apart from this, there is a no physical product are offered. आता हायली इंटँजेबल नेचर म्हणजे काय, तर ज्या सर्व्हिसेस आपल्याला फिजिकली अवेलेबल नसतात. ओके, म्हणजे जर तुम्ही एखाद्या योगा सेंटरमध्ये गेला तर तिथे तुम्ही फक्त योगा शिकता, त्याच्याबरोबर तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टी शिकायला भेटणार नाही, तुम्हाला फक्त योगा भेटणार, माइंड रिलॅक्सेशन होणार. तर या ज्या सर्व्हिसेस आहेत इनटँजेबल इन नेचरही आहेत. ओके, सो आपण की सर्व्हिसेस क्लासिफिकेशनमध्ये आपण 2 प्रकारचं क्लासिफिकेशन आतापर्यंत बघितलं. पहिलं जे क्लासिफिकेशन बघितले ते बघितले बाय मार्केट सेगमेंटेड, दुसरं बघितलंय तर डिग्री ऑफ इंटँजेबिलिटी. आता इन मार्केट सेगमेंटमध्ये आपल्याकडे 2 प्रकार पडतात. एक म्हणजे कंझ्युमर सर्व्हिसचा, म्हणजे कंझ्युमरने जे स्वतःसाठी खरेदी केलेले आहेत. दुसरा पडतो बिझनेस टू कंझ्युमर सर्व्हिस, म्हणजे एखाद्या ऑर्गनायझेशनने खरेदी केलेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर आपण घेतोय, म्हणजे कन्सल्टन्सी असेल किंवा ॲडव्हर्टायझिंग असेल. देन सेकंड पॉईंट येतो त्याच्यामध्ये बाय डिग्री ऑफ टँजेबिलिटी. आता डिग्री ऑफ टँजेबिलिटीमध्ये पहिलं आहे हायली टँजेबल नेचर. हायली टँजेबल नेचर म्हणजे काय, सर्व्हिसेस ह्या काही काळापुरतेच आपण खरेदी करतो आणि नंतर त्या रिटर्न कराव्या लागतात आणि त्याचे चार्जेस आपल्याला द्यावे लागतात. ओला किंवा उबरचं एक्झाम्पल मी इथं दिलंय तुम्हाला हायली टँजेबलमध्ये. सेकंड आहे ते सर्व्हिसेस कनेक्टेड टू टँजेबल गुड्स. म्हणजे काय, तर तुम्ही एखादी सर्व्हिसेस खरेदी केली, एखादा सेलफोन खरेदी केला, तर त्याच्यावर तुम्हाला काही गॅरंटी आणि वॉरंटी मिळते एक स्पेसिफिक टाईमसाठी. त्या फ्री सर्व्हिसेस असतात. सो या फ्री सर्व्हिसेस येतात कुठल्या कॅटेगरीमध्ये, तर सर्व्हिस कनेक्टेड टू अ टँजेबल गुडच्या कॅटेगरीमध्ये. आणि थर्ड होतं तर हायली इनटँजेबल इन नेचर. हायली इनटँजेबल नेचर म्हणजे काय, तर ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्या फिजिकली प्रॉडक्ट्स आपल्याला प्रोव्हाइड करत नाही, त्याच्यामध्ये फक्त सर्व्हिसेस करतात. कुठल्या सर्व्हिसेस, त्याचं एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगितलं. जर तुम्ही योगा सेंटरमध्ये गेला तर तुम्हाला फक्त योगा शिकवलं जातं, तिथे कुठल्याही प्रकारची फिजिकल सर्व्हिस तुम्हाला अवेलेबल करून देतात का, ते नाही देत. तिथं फक्त माइंड रिलॅक्स सेशन्स वगैरे असे सेशन्स तुमचे होतात, योगा एक्सरसाइज होतो. सो या ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्या हायली इंटँजेबल नेचरमध्ये येतात. ओके स्टुडंट,
सो आपल्या जवळपास फर्स्ट टॉपिकमधलं मिनिंग अँड डेफिनेशन झालेली आहे. त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितलेल्या आहेत सर्व्हिसेसच्या. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजेच त्याचे फीचर्स, त्याच्या अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्व्हिसेस आपण बघितलेले आहे. देन आपण त्यांचं की क्लासिफिकेशन बघितलं आहे ऑन डिपेंड ऑन मार्केट अँड ऑन डिपेंड्स ऑन इनटँजिबल इन नेचर. आता याच्यामध्ये फक्त 3 क्लासिफिकेशन झालेत. पण जर आपण ते खूप मोठे जर घ्यायला गेलो तर कदाचित थोडा जास्त वेळ लागेल. ओके. सो आपण हे नेक्स्ट सेशनमध्ये पुढे आपण घेऊयात. सो आतापर्यंत शिकवलं त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे का सर्व्हिसेसच्या कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये? सर्व्हिसेस म्हणजे काय किंवा सर्व्हिस जे काही की क्लासिफिकेशन आपण सांगितलं त्याच्यामध्ये सर्व्हिसेस म्हणजे काय? ओके. रोहित, ऋषिकेश काही प्रॉब्लेम आहे का? असेल तर विचारा, काही प्रॉब्लेम नाही, मी परत सांगेल. जर तुम्हाला सर्व्हिसेसच्या की इन्ग्रेडियंट्स कुठले आहेत ते समजले नसतील विचारा परत. काही हरकत नाही, मी परत सांगेल 5-10 मिनिटं. की क्लासिफिकेशन कळलंय का सर्व्हिसेस कुठल्या असतात? ओके रोहित. ओके ठीक आहे. सो आपण इथेच थांबूयात आज. सो नेक्स्ट सेशनला आपण पुढचं रोल अँड प्रोसेसेस वगैरे ते घेऊयात. ओके. सर्व्हिसेसचे इंट्रोडक्शन, नेचर, डेफिनेशन, ग्रीन गिर हा आपला पहिला जो पॉईंट आहे. इंट्रोडक्शन ऑन नेचर, डेफिनेशन, देन डिफरन्स हे झालेलं आहे. हा डिफरन्स आपला राहिलेला आहे, तो थोडा मोठा पार्ट आहे. आपण तो नेक्स्ट सेशनमध्ये डिफरन्स बिटवीन गुड अँड सर्व्हिसेस तो घेऊयात. ओके. आणि त्यांचं की क्लासिफिकेशनचं एक राहिलंय, तो एक पार्ट घेऊयात. ओके. ओके. थँक्यू सो मच. ओके. थँक्यू.